بنیاد 3 چیزوں پر رکھی گئی ہے، فنکشنل، اسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں اور وہ ہے کریٹیوٹی. اور کریٹیوٹی جو ہے ہمیشہ ڈسکوری سے آتی ہے، اور ڈسکوری کا جہاں پر نام آئے گا وہاں پر ہمارے ایک مہمان ہمارے درمیان بطور چیف گیسٹ موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسکور پاکستان ٹیم کے. جب میں ان کا نام لوں تو مجھے یہ بتانا نہ پڑے کہ کس طرح سے ہم ان کا استقبال کریں، کیونکہ اسپیشل آپ سبھی کی محبت میں وہ امریکہ سے یہاں پر تشریف فرما ہے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کا. I have been encouraged by Dr. Herman to speak in Urdu. He is always inspiration, and perhaps he knows that I had a very good meeting with him while I was visiting Minhajul Quran last year, and that meeting is very much on YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Moses Khawateen Hazrat, یہ جو سارے روشن اور تابناک قسم کے چہرے میرے سامنے ہیں، یقیناً یہ آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت بہتر جانتے ہیں. ہیومن رائٹس کا ذکر میرے پیشوا دوست ڈاکٹر ہرمن نے کیا کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے یا نہیں کہتی، لیکن ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو بہت ڈسٹنگوش پینل ہے ان کے پینلسٹ سے بھی سنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ریلیجن سے متعلق. اسلام اور قرآن مجید میں قرآن مجید کی آواز جو اس قدر مضبوط آواز ایک لفظ کی وجہ سے، جس سے انسان کی عزت و حرمت کا اور اس کو خدا نے جو کچھ دیا ہے، عطا کیا ہے، اس کے بارے میں جو ایک باشگاہ پیغام جو ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس. قرآن مجید میں کہیں بھی یا ایھا المسلمون یا ایھا کہیں بھی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس. یہ وہ تصور ہے جس کی وجہ سے اسپرچل ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت کا ایک تصور بھی پیدا ہوا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب وہ خطبہ مرحمت فرمایا کہ جس میں اتنا کچھ تھا آنے والے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ حضور جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے تھے، اسلام سے متعلق بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ چونکہ ہمارے نزدیک کیا بلکہ حقیقی معنوں میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین. اس سے آپ کے خطبے سے جو روحانی جمہوریت کا تصور پیدا ہوا، اس کے اندر انسانی حقوق اور بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن پرسپیکٹو میں بھی، اسلامک پرسپیکٹو میں بھی اور ہیومن پرسپیکٹو میں بھی، تو اس میں اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نزدیک یا انسانیت کے نزدیک کیا تصور ہے یہ ہیومن رائٹس کا. آپ نے یہ کہہ کے کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی عربی کو کسی عجمی پہ، اور اسی طرح کسی نسل کو کسی دوسری نسل پہ کوئی فضیلت برتری حاصل نہیں ہے، لیکن تقویٰ کی بنیاد. وہ تقویٰ کیا ہے؟ جو انسان کو سمجھنے میں مجبور کرتا ہے، جاننے پہ مجبور کرتا ہے کہ انسان جو ہے کس قدر اچھا ہونا چاہیے. یہ اچھائی سے موسوم ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا تعلق اچھائی کے ساتھ ہے کہ انسان کتنا بلند ہے. اگر انسان بلند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اسی لیے میں اکثر ایسی فورم پہ یہی بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی طرح کے انسان ہیں، یا اچھے انسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، یا برے لوگ ہیں. اس میں تفریق جو ہے نا کہ اگر آپ ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آپ کو اور مجھے زیادہ اس چیز کی وضاحت مل جاتی ہے. یہ جو اسپرچل ڈیموکریسی کا میں نے ذکر کیا ہے، بہت سے زعماء نے، بہت سے ہمارے جو یہ کہنے کے مشاہیر جو ہیں، انہوں نے اپنی
बातों में भी जिक्र किया, जो कुछ वो छोड़ के गए उसमें भी उसका जिक्र किया। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा था कि आपको फौकियत और बर्तरी अगर हासिल है तो ये है कि इंसान की किस कदर करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द के माशरे की किस कदर करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, ये जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जो तस्वुर पैदा हुआ वो एक वोट से भी हुआ। वोट जो एक इंसानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि ए लोगों, क्या मैंने अल्लाह का दीन और खुदा का वो फरमान जो है वो आप तक पहुंचा दिया। और एक मर्तबा नहीं कहा बल्कि 3 मर्तबा आपने इरशाद फरमाया। इससे एक वोट का तस्वुर पैदा हुआ जो इंसानी हवालों से अगर देखा जाए तो एक रूहानी जमहूरियत के तस्वुर को मजबूत करता है। मेरा आपसे गुजारिश करने का मकसद ये है कि आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं मज़हब की, तो मज़हब ने तो बहुत से चैलेंजेस जो हैं इंसान के लिए रखे हैं। हकीकी मानों में मज़हब का एतबार, वक़ार और उसका मुस्तनद होना, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं, जो खुदा की जानिब से होता है, इसलिए इंसान उस पर कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन हमने देखा है कि मज़ाहब की जब तशरीहात की जाती, जब उसको इंटरप्रेट किया जाता है, खा वो हमारा मौलवी करे या रवाई करे या कुछ शख्स लीडर करे, तो हमेशा इख्तिलाफात सामने आते हैं। इसलिए होते हैं कि वो उस अंदाज से उस चीज़ को बयान करने से, लोगों तक पहुंचाने से हमेशा उसकी ज़ाती ख्वाहिशात, उसकी गरोही मामलात, उसके वो जो ज़मीन से मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसके साथ वो उसकी वजाहत कर रहा हो। इसलिए मेरी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मज़हब को उसकी असल स्पिरिट के साथ, इसलिए कि मज़हब की असल स्पिरिट जो है वो ह्यूमैनिटी, उसमें से अगर आप इंसानी रवैयों को, इंसानी मामलात को, इंसानी हुकूक को माइनस कर देंगे तो वो मज़हब नहीं, हमारी अपनी ख्वाहिशात का तर्जुमान कोई ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि जिसको हम मज़हब का नाम देना चाहते हैं। मज़हब को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपनी ज़ात की फलाह के लिए कर सकते हैं, इंसानों की बका के लिए कर सकते हैं। अगर हमारे ख्याल में वो तसव्वुर मौजूद है जो कुरान मजीद की आवाज़ है, या अय्युहन्नास, एह लोगों, तो उससे आप लोगों की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज दुनिया में फिर से जंगों का माहौल है। मैं जब ये देखता हूँ कि एक ज़मीन को इन्वेड करने के लिए, एक इलाके को फतह करने के लिए इंसान की ख्वाहिशात किस हद तक जा सकती हैं। और बच्चों को, ये गुज़श्ता हफ्ते एक जो मगरबी ज़राए हैं, ज़राए अबलाग हैं, क्योंकि उन्हीं की तवज्जो से हमें जो है वो खबरें पहुँच रही हैं, तो उसमें क्या था, एक मैटरनिटी हाउस पे, मैटरनिटी होम पे हमला होता है। एक बच्चा, नौज़ायदा बच्चा, अभी वो लेबर रूम से आ रहा है और मिसल लगता है, और क्या होता है, वो बच्चा आखिरी हिचकी लेके रह जाता है। ये क्या है? कहाँ हमने ज़मानत फराहम की है इंसानों को कि वो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव को जान सके? ये आज के ज़माने का अलमिया है कि इंसान सब कुछ जान गया है, सब कुछ समझ गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बुनियाद जो इंसानी बुनियाद है, जो इंसानियत के उन उसूलों की तर्जुमान बात है, उसकी जानिब हमने तवज्जो नहीं की। तोसी पसंदी, इलाकों को फतह करना, लोगों को फतह करना, ये इंसान की ख्वाहिश है। लेकिन देखना ये है कि ये ख्वाहिश किस हद तक जायज़ है। अगर तो जैसे बहुत से इलाकों में बिल्कुल ऐसा हुआ कि मज़हब के नाम पे उनको इन्वेट किया गया, आपके इल्म में को बात करने की ज़रूरत नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, दूसरे मज़हब के अंदर भी है, लेकिन उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। और आज के ज़माने में हम फैसला कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर हरमन ने कहा कि कहीं भी बाइबल में ह्यूमन राइट्स का मैंने, अब अंदाजा लगाइए कि ये एक इतनी वाज़ेह स्टेटमेंट है और एक दिलेराना स्टेटमेंट है, वरना हमारे मसीही बरादरान
जब वो बात करेंगे वो कहेंगे हम तो चैंपियन उस चीज़ के। हकीकी मानू ये इंसान पे फैसला छोड़ दिया गया, खुदा ने इंसान पे छोड़ दिया है, तो वो उसकी कमांडमेंट की तशरीहात जो है वो अपने जहन के साथ नहीं सिर्फ अपने दिल के साथ भी करे। और जब ये दिल और जहन का रब्त जो है आपस में कायम होता है तो फिर इंसान को तौकीर मिलती है, इंसान को इज्जत मिलती है। आज हमने देखा है कि दुनिया की बहुत सी तहजीब याफ्ता कौमें, वहाँ भी ये 2 साल पहले आपने देखा कि BLM ब्लैक लाइफ मैटर, 2 साल पहले हमने देखा कि क्या था मुस्लिम बैन, 2 साल पहले हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लोग उससे नाखुश थे, लोग उसको नापसंदीदा समझते थे, जिसके नतीजे में उन्होंने एक इंसान को जो जिसकी वजह से ये BLM मूवमेंट जो है वो कायम हुई, एक इंसान के कत्ल पे। और फिर बिलाखिर क्या हुआ कि हमने एक बड़े आदमी को हारते हुए देखा। ये आप ये मत समझिए कि वो हारना जो था, वो डिफीट जो थी वो किसी और वजह से थी। मैं उसका विटनेस हूँ, मैं जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि अमेरिकी अवाम जो है वो ये समझते थे कि ये उनके मुल्क की स्पिरिट नहीं है, उनके फाउंडिंग फादर्स ऐसा नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उसको एक रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया, तो जिसके नतीजे में आपने देखा कि क्या हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं कहीं जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती, लोग खड़े होते हैं, उन खड़े लोगों को हमने देखना है कि उनका स्टैंड पॉइंट जो कितना मुतबर है। हमने अपनी सोसाइटी में कैसे ऐसे लोगों को, अगर वो किसी मजहब की उस हकीकी बुनियाद को या ह्यूमन राइट्स की उस बुनियाद को या इंसानों को तफरीक करते हैं वो लोग, तो हमने उनके खिलाफ कैसे खड़ा होना है। तो मजहब के खिलाफ खड़ा नहीं होना, मजहब के नाम पे जो लोग गलत चूरन बेचते हैं, मजहब के नाम पे जो तशरीहात गलत करते हैं, जो इंसानी बुनियादों पे भी गलत तशरीहात करते हैं, हमने उनको कहना है कि ये ज़माना वो नहीं है। आज हर इंसान के पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसने ये देखना है जिम्मेदारी के साथ कि उस इन्फॉर्मेशन के ज़राए को उसने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे खड़ा होना है। चूँकि आप जो है मुस्तक़बिल के वो मेमार हो, बल्कि मौजूदा ज़माने में, चूँकि ये कानून से मुताल्लिक़ है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर लॉ कॉलेज का, उसके मुंतज़मीन का, और मेरे सामने अभी मौजूद थे रोशन जी, और इस कदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाते हुए मोहब्बत के साथ बुलाया था। तो मैं ये समझता था कि ऐसे लोगों से आज, हालांकि रात के वक्त हमारे यहाँ चूँकि ये फर्स्ट एनिवर्सरी है, अभी डिस्कवर पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, तो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है रात को, और हमने वहाँ पे गाला डिनर का एहतमाम कर रखा है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग। लेकिन मेरे नज़दीक आज का ये सेमिनार, ये समिट जो है इस कदर अहम थी कि मैं ये समझता था कि अगर मैंने बात ना की, आप लोगों के साथ इस चीज़ का तस्करा ना किया कि हम सब एक जैसे हैं, हमारे दरमियान कोई तफावत, कोई तमीज़, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम एक जैसा सोच सकते हैं, लेकिन ये एक जैसा सोचने वाली बात जो है ना, ये बुनियादी तौर पर गलत बात है। ऐसा कभी नहीं हो। इंसान मुख्तलिफ सोचता है, इंसान मुख्तलिफुल ख्याल है, लेकिन उसकी फ्रीडम को हमने लिमिट नहीं करना, उसकी सोच के आगे हमने पैरे नहीं लगानी, उसकी बात को हमने सुनने के लिए सवाल करने की इजाज़त होनी चाहिए इस माशरे में। लेकिन अफसोस के साथ हमारा माशरा वो है कि जिसमें एक तालिब इल्म जो है वो उस्ताद से सवाल करते हुए झिझकता है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को सवाल करते हुए झिझकती है, जिसमें हमारा एक मजहबी फॉलोअर जो है अपने मौलवी से या अपने प्रीस्ट से सवाल करते हुए झिझकता है। सवाल करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सवाल जो है उसको वो जवाब मिले कि जिसकी वजह से माशरे के अंदर टॉलरेंस पैदा हो, माशरे के अंदर बेहतरी पैदा हो। और इसका काम सिर्फ ये मजहबी लोगों का ही काम नहीं है, बल्कि वो लोग जो किसी मजहब के पैरोकार नहीं है। चूँकि हम जब मज़ाहब की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लिमिट कर देते हैं ह्यूमन राइट्स को कि लेकिन मज़ाहब ने, यकीनन मज़ाहब ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप देखिए कि दुनिया में जो इस वक्त नक्शा बदला ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, तो उसमें अपनी जगह पे, लेकिन
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت انسان سوچنا ہے، اس لیے کہ انسان قیمتی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی ذات جو ہے محسن انسانیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اہم ہے۔ جب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا ایک فلسفہ قرآن مجید نے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قیمتی ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جس میں انسان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے اس وقت درست ہونی چاہیے، ہمیں بات کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہم سوچیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اور پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ تو ہے ہی ان اصولوں پہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول دیے تھے، ایکویلٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ کیا ہے؟ انسانی اصول ہے۔ صرف اور صرف جو ہے وہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کی بات نہیں۔ قائد اعظم نے تعمیر کے جو اصول دیے تھے، تعمیر پاکستان کو تعمیر کرنے کے حوالے سے، وہ تو تحریک کے اصول تھے جن کو ہم آج سر پہ اٹھا کے کہتے ہیں، لیکن تعمیر کے اصول یہ تھے ایکویلٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس۔ اس کا تعلق براہ راست انسان کے ساتھ ہے، اس کی کارکردگی کے ساتھ ہے، اس کی محنت کے ساتھ ہے۔ محنت کرنے والے کو عزت دینی ہے، اس محنت کرنے والوں کو کہ جس میں قرآن مجید کو کہا گیا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ مزدور تو انسان کا دوست ہے، لیکن ہم اس مزدور کو پرے رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو صرف مزدور لفظ کو ہم اس قدر جو ہے وہ اس کو اتنا سپریس کر دیتے ہیں اس بندے کو کہ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، وہ اپنے معاوضے پہ بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس کے معاوضے پہ اس کو سننا ہے، ہم نے طالب علم سے پوچھنا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ وہ بنیاد جو قرآن مجید نے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی شکل میں رکھی کہ پڑھو۔ ہم نے پڑھنے کے اصولوں کو جاننا ہے کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ پڑھنے کا مطلب صرف لوگوں کو صرف اور صرف اچھے بھاشن دینا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں دو چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے یہ ڈسکور پاکستان کے حوالے سے ہوا۔ امریکہ میں گزشتہ 32-33 سال سے مجھے یہ کام کرتے ہوئے کہ انسان کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے، آپس میں یہ جو ہماری ڈائیورسٹی جو ہے اس کو کیسے عزت دینی ہے۔ چونکہ میں ایسے ملک میں گیا تھا جہاں اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی مسلم تھی، مجھے ایک اچھے مسلمان کے طور پہ ان کو متعارف کروانا تھا۔ اچھا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کا ایکشن اچھا ہو۔ یہ میں نے وہاں پہ دی کامن گراؤنڈ، آپ نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں، فرسٹ مسلم تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی 12-13 سال پہلے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی اچھی چیزیں ہم نے سوسائٹی میں کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ I was meeting with the Pope, I was in the audience meeting of the Pope, then I was visiting 50 churches of Europe just to give a message. اس کے بعد امام کعبہ سے، امام صالح آل طالب سے، امام صالح بن حمیس سے، اور وہ باتیں صرف اور صرف یہی تھی کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کو اہمیت دی جائے، انٹر ریلیجس کوآپریشن کو اہمیت دی جائے، اور ہم انسان کو اہمیت دیں، اور آج تمام مذاہب کے لوگ جو ہم مل کے ایک ساتھ رہیں، خدا کی مخلوق ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے۔ ایک میں بات جو ہے وہ یہ کہ مدر ٹریسا نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے، ہم نوجوان سے بیٹھے ہوئے تھے، اور کیونکہ ان کو دیکھنا، ان سے ملنا ایک بہت بڑی خواہش تھی، تو ان سے ایک نوجوان نے سوال کیا، اور چونکہ وہ ان کی زبان اپنی انگریزی نہیں تھی، وہ ایسٹرن یورپ کے ایک ملک سے، باہر چھوٹے سے ملک سے، انہوں نے بھارت میں جا کے تو کام کاج کرنا شروع کیا تھا، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ پیشن جیسے ڈاکٹر ہرمن بات کرتے ہیں اسی طرح وہ بات کر رہی تھی۔ تو مدر سے کہا کہ امن دنیا میں کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک نسخہ کیمیا دیا، ایک جملے کے اندر، ایک سینٹینس کے اندر، if you like to have a peace، وہ ترجمان جو بتا رہا تھا، if you like to have a peace go back to your family, hug your family and you have a peace۔ اس کا مطلب یہ کہ فیملی جو ہے وہ اسکول آف لو ہے۔ جب آپ اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، معاشرے سے محبت کرتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، تو پھر آپ کو ہیومن رائٹس سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہمیں بیریئرز اٹھانے اور بیریئرز جو ہماری ذہن کے اندر ہیں، ہمارے دل کے اندر ہیں، جب یہ بیریئرز اٹھا دیں گے تو دنیا محبت کی علامت بن جائے گی، دنیا امن کی علامت بن جائے گی۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، مجھے اپنی حیثیت میں، آپ کو اپنی حیثیت میں، لیکن شاید آپ کی حیثیت زیادہ معتبر ہے۔
इसलिए कि हम पाकिस्तान में इस समिट को एड्रेस कर रहे हैं जिसका उन्वान ह्यूमन राइट्स है। आप उसके चैंपियन बनना चाहिए आपको, और चैंपियन उसी सूरत में बनेंगे कि जब आपके नज़दीक को उसका पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर होगा। पर्सपेक्टिव ये है, या अय्युहन नास। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की डॉक्टर साहब ने। हमारे दरमियान हमारे मेहमान जनाब अली अब्बास साहब तशरीफ़ लाए हैं, खुश